امام حسین امام، امام حسین امام، امام حسین امام، امام حسین امام. سب کو خبر ہے، سب کو پتا ہے، پھر بھی ہے لازم یاد دلانا، یاد دلانا، یاد دلانا، یاد دلانا. ہو چکا ہے فیصلہ، سب نے یہی کہہ دیا، ایسا زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا. کون ہے وہ بادشاہ، ہاں کون ہے وہ بادشاہ، ایسا زمانے میں کوئی آ نہیں سکتا. کون ہے وہ بادشاہ، ہاں کون ہے وہ بادشاہ. بول امام حسین، امام حسین، امام حسین، امام بول امام حسین، امام حسین، امام حسین امام. مل کر کہو مومنو، میرا ہے میرا حسین، ہر قوم کی ہے صدا، اپنا ہے اپنا حسین. پاک محمد کا نواسا میرا مولا، حیدر کرار کا بیٹا میرا مولا، کتنوں کی دھڑکن میں دھڑکتا میرا مولا، کتنوں کے گھر کا ہے اجالا میرا مولا. ناز علی مرتضی تو ہے گا سب کو بھی السلام علیکم. آج میں ایک ایسی جگہ پہ آتا ہوں جو سلی بیلے کے اندر سب سے زیادہ حد سے زیادہ جو آدمیاں لوگ جمع ہوتی. تو آج یہ عاشق خانے کو آکو ہوں میں. تو ویسا ہمارے بھائی ملے. بھائی تمہارا نام؟ جی میرا نام ہے کہ سیف مرزا. مرزا بھائی، جیسے کہ لوگ یہاں پہ بہت تعداد میں آتی ہیں، دیکھو ہوں میں سن کو ہوں، لوگوں کو تمہیں ہینڈل کرنے کے واسطے کیا کیا کرتے؟ جی السلام علیکم عزیزان ملت اسلامیہ، عاشقان رسول اللہ کو ہماری ٹیم انجمن سجادیہ سلی بیلے جانب سے سلام عرض ہے. امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ ہمارے علیم بھائی پوچھ رہی ہیں کہ ایسا تعداد جب حد سے زیادہ آچے تو آپ لوگ کنٹرول کیسا کرتے ہیں. تو اس کے لیے الحمدللہ سے ہمارے پاس بہت سارے نوجوان ہیں جو یہاں کے خادمہ ہیں، جو یہاں کے خود خادمہ کی طرح کام کرنے والے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے الحمدللہ سے ہم ادھر بیریگیڈ لگاتے ہیں باہر. اگر پبلک حد سے زیادہ آ رہے، جو پبلک کے ہاتھ سے کنٹرول کرنے نہیں ہو رہا، تو بیریگیڈ تعلق سے کیا ہے ہم لاکھوں کی روڈ بنا کے دیتی، تاکہ آدمی یہ ویسے چلنا، یہاں سے ایگزٹ ہونا، یہاں سے ان ہونا بول کو. تو وہ حساب سے ہمیں کیا ہے ڈیوائڈ کر کو الحمدللہ سے اب تک کر لے گا. تو کتنے سال سے تمہیں محرم یعنی کہ کر لے کو آ رہی؟ یہ الحمدللہ سے 14 سال سے آل رسول میں سے ہے. یہ ایسا نہیں کہ کوئی نیا ایجاد کیا ہوا، کوئی یہ نہیں ہے. یہ 1400 سال سے ہے. لیکن ہمارا ازاخانہ جو ہے الحمدللہ سے 1894 سے ہے. یہاں کی جگہ جو ہے 1894 ہمارے اجداد جو بھی تھے انہوں یہاں کو بسے 1894. اس کے بعد ہمیں 1994 سے کیا کرے الحمدللہ سے ایک ایک کر کے تعمیر کرنا اسٹارٹ کرے. 97 میں فاؤنڈیشن سے اسٹارٹ کرے. تو الحمدللہ ایک 2000 یا 2001 تک الحمدللہ سے پورا کامیاب ہوا. اچھا، تو کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ پہلی تاریخ سے لے کو جو 10 تاریخ تک جتنا بھی محرم سٹارٹنگ سے لے کو اینڈ تک جتنا بھی کرتی، تو سارے اس میں سٹارٹنگ سے لے کو اینڈ تک کیا کیا تمہارے پروگرامنگس رہتی ہیں، کیا کیا سب کچھ رہتی؟ آپ علیم بھائی بہت بہتر سوال کرے آپ جو ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کھن سے 10 کھن کا محرم ہے بالکل. لیکن اصلی محرم کیا ہے آپ کو بتانا چاہوں میں. روز عاشورہ جو ہے وہ آ کے اصلی محرم ہے. روز عاشورہ ایک ایسا دن ہے جہاں پہ آل رسول کا قتل کیا گیا تھا. تو ہمیں لوگ ایک ہی دن آل رسول کے اوپر نہیں رو سکتے، کیونکہ ان کا غم اتنا عظیم ہے کہ اگر چرند پرند بھی وہ جگہ پہ ہو تو ان کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ جاتے. تو ہمیں اسے کیا کرے، اب ایک ساتھ ہمیں اتنا غم ہمارے اندر سے ہمیں نہیں نکال سکتے، نہ ہمارے آنکھوں کے اندر نہ وہ ضیا ہے کہ ہم ان کے اوپر آنسو بہا سکے. تو ہمیں اسے کیا کرے الحمدللہ سے آل رسول کو ایک اس کے رخ کے سرگاہ بنا لی. ایک دن علی اکبر کے مصائب رہیں گے، ایک دن آل رسول کے اندر جتنے بھی ان کے جناب قاسم ہے، اون محمد ہے، حر دلاور ہے. تو اس طرح سے ہمیں کیا ہے ایک ایک دن ایک ایک مختصر ایک کریے. تو وہ حساب سے ہمیں کیا ہے الحمدللہ سے محرم جو ہے ہمارا 10 کھن تک چلتا. چلے بات. تو بھائی آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور 6 کھن کو جو مہندی کا پروگرام ہے اس میں آپ سبھی شامل ہوتی ہیں، یہ ہم امید ہے. عوام کو میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، بیدار ہو،
دین کے حوالے سے آپ سبھی کو بھی ہمارا تہ دل سے بلا استقبال ہے، تاکہ آپ انسانیت سے سبھی بھی ایک کے اوپر ایک عورتوں کا بھی احترام کرو، بزرگوں کا بھی احترام کرو. کچھ مایاں بھی آتی ہیں، شکم سے بھی رہتی ہیں، اور ہاتھ میں معصوم بچے بھی رہتی ہیں، تو اس کا بھی خیال کرتے ہوئے آپ سبھی تہ دل سے آپ کی جو بھی مراد ہے دستے ادب سے آپ اسے آپ کے نصیب میں جو ہے وہ پروردگار کے شکر سے آپ کو تمنا انشاءاللہ وہ حاضر ہوتا ہے. مہربانی سے ریکویسٹ ہے آپ سبھی سکون سے آؤ، خوشی سے جاؤ، یہ ہماری دعا ہے. اور ہمیں سبھی آپ کے خدمت کے واسطے ہمیشہ ہماری کمیٹی آپ کے ساتھ کھڑکو رہتی ہے. جو بھی تمہارے سے سوالات ہیں اس کا جواب دینے بھی ہم لوگ ہیں، کچھ ہمارے سے غلطیاں ہیں تو معاف کرنے آپ لوگ بھی ہیں، اور کچھ چینجز ہونا تو بھی آپ ہم سے رابطے میں بول بھی سکتے ہیں. اور محرم یہاں بہت سالوں سے آ رہا ہے. ہمارے اس سولی بیلے میں ایسی قوم نہیں ہے کہ جو ہمارے عزا خانے میں نہیں آتی. گھر کو ہندو بھی آتی ہیں، کرسچنس بھی آتی ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے جتنے بھی طبقے ہیں سبھی طبقے کے مومن اور مومنات سبھی آتی ہیں. جیسے کہ اس زمانے میں یزید کا دور تھا، آج ہمیں اس کا پرچم لہرا رہی امام حسین کا، اس پرچم کے ہوا سے ہم لوگ چمک رہی. آپ سب کا شکر ہے. شکریہ عالم بھائی. کیا بچپن سے یہاں سے تعلق ہے اس کی تمہارا، یعنی کہیں سے آؤٹرس کے کیے تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں تم نا. جی جی دیکھو نہیں تھا تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں. تمہارا کیا یہاں رہنے کا ہے اس کی، کیا باہر سے کہتے بھی؟ نہیں، الحمدللہ سے یہاں جو ہے ہمارے اجداد پورے یہاں کے، ہم ایسا نہیں کہ یہاں والے نہیں بول کو، ہمارے باپ دادا جو بھی تھے، ہمارے اجداد جو بھی ہماری نسل چل رہے الحمدللہ سلی بیلے کے ہمیں پاپر رہے. بس روزمرہ کے واسطے کیا، روزی کے واسطے کیا بنگلور جا کو بس گئی، تو بنگلور میں ہمارا رہن سہن ہے، اور مہینے میں 1-2 بار ہمیں سلی بیلے آنا جانا ہمارا ہے. یعنی کہ سارا سب کچھ بچپن سے پیدا ہوئے سے یہاں سے سارا خاندان پورا خاندان قبیلہ پورا ہمارا یہاں ہے. روزگار کے واسطے روزگار کے واسطے ہمیں وہاں لوگ آ جا وہاں شفٹ ہو گئے فی الحال کے واسطے. تو جیسا تمہیں بولے کہ ہمیں بچپن سے یہاں چھینسو، لیکن تم نے تو آئیڈیا رہتا ہے کہ کتنے سال سے رننگ کر لے کو آ رہی محرم کو، 1 سال بھی نہیں رکے سکا. الحمدللہ سے کیا ہے ہمارا یہاں کو یہ چیز کے واسطے بہتر ہے. ہمارے سیکریٹری صاحب ہی انجمن سجاد سلی بیلے مینیجنگ کمیٹی کے. بھائی آپ کا نام؟ مہدی. بھائی جیسے میرا سوال تھا ان بھائی سے، تو آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم. دیکھیے جو ہمارا مقام ہے تقریباً 1894 سے، سینچری کے اوپر سے ہے یہ جو مقام ہے، اور ہمارے جو اجداد تھے انہوں نے یہ جگہ خریدی، یہاں پہ بسایا، اپنا بسارا بنایا، اور یہ جو علم مبارک آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم سے، اس وقت سے یہاں پہ وہ سلسلہ چلتے آ رہا ہے. اور جیسے جیسے وہ اس میں اور اضافہ ہوا، لوگ اور بڑھے، ان کی آل اور بڑھی، تو جنریشن ٹو جنریشن پاس کیا ان لوگوں نے، اور آج تک کہ ہمیں یہ تحفہ ہمیں ملا ہے. انشاءاللہ آگے بھی وہ تحفہ ملے گا. تو آپ سنچری پکڑ سکتے ہیں، 100 ایئر سے، یہ 100 ایئر سے چلنے کو آ رہا ہے. اس میں تبدیلی انشاءاللہ بے شک ہو کو ہے، اوور دا ٹائم ہو کو ہے. جیسے 60s میں، 70s میں، 80s میں، اب پھر جو نیو جنریشن ہے 20s میں، ابھی اس میں آپ دیکھیں کہ جو جنریشن کو جیسا جیسا مائنڈ کنورٹ ہوتا گیا انہوں ویسا اپنے حساب سے بناتے گئے، اپڈیٹ ویسا ہو کو ہے. حیدر علی کے زمانے سے بھی قلعے کا عاشقانہ کو ہے. اچھا جی میں سن کو ہوں. حیدر علی کے زمانے سے بھی قلعے آپ کا ادھر آ عاشقانہ، جائیں سامنے آ جائیں. حیدر علی کے زمانے سے بھی قلعے کا عاشقانہ گر کو یہ نام ہے. اب ہمارے سلی بیلے میں 7 امام باڑے. دیکھو اللہ کیا فرماتا قرآن مجید میں، آپ کو 2 چیزاں فرماتا، یہ کہا کو یا پھر عالم بنو یا پھر طالب علم بنو، یا پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ علم ڈھنلا لے کے جاؤ، علم کی کھوج کرو، علم کو سیکھو. ان کیس اگر آپ نہیں سیکھ سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو طالب علم بنو. تو بہتر ہوتا، آپ لوگوں سے گزارش ہے کتنا ہوتا آپ خود سیکھنے کی کوشش کرو، خود سے ریسرچ کرنے کی. جو عالماں کی زبان جو آپ جو جیسے بول رہے ہیں، آج کل کیا ہوگا بہت سارے ایسے بھی عالم آگی اٹھ پٹانگ باتاں کر رہی ہیں، نہ وہ حدیث میں ہے، نہ وہ روایت میں ہے. بس ایک اہل بیت کے بکس کے اندر آ جاؤ کو اپنے من گھڑت کہانیاں بول رہی ہیں، اپنے من گھڑت قصے بول رہی ہیں. جب انسان سبھی لوگوں کو پرچم حسین کے اندر آ جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمے کے نیچے آ جائیں گے، تو یہ سوالش کرنے کا نہیں ہے.
आज हमें क्या है, आज हम ना आलिमा क्या करिए अपने अपने पेट चलाने वास्ते, इन्हें शिया, उन्हें सुन्नी, उन्हें देवबंदी, उन्हें तोंडा, उन्हें ये वो XYZ अपने अपने मजहब मना कर लिए, मतलब दुकाना खोल कर बैठी हैं आज के हिसाब में। लेकिन इसका हर एक का भी उन्वान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अगर कोई भी मान को आगा तो उसकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। जैसे कि और एक जीता जाता एक एग्जाम्पल दे दो आपको, अब जैसे आप पूछे, और आजकल के आलिम हम क्या है, एक शिया सुन्नी के अंदर इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश बेहतर पता है। तो हमें आप लोगों से बस इतना गुजारिश कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की हदीस है, वो इंसान कामयाब है जो कुरान और अहले बैत का दामन पकड़े। जो भी इंसान अहले बैत का और कुरान का दामन पकड़ता, इंशाअल्लाह उन्हें दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। तो हमारा इताज है सो मकसद है। और दूसरा मकसद जैसे कि हमारे आयतुल उज़्मा सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह अली खामनी फरमा को ही, सुन्नी शिया आपस में क्या है, भाई भाई हैं, मतलब भाई है, हमारे नफ्सो जान ही, मतलब भाई नहीं, नफ्स और जान भी हैं हमारे, उनके वास्ते हमें हमेशा तैयार है। जैसा कि जीती जाती मिसाल क्या है, फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन को ना ईरान से कुछ लेना देना है, ना ईरान को फ़िलिस्तीन से कुछ लेना देना है। ये बॉर्डर दूसरा, ये बॉर्डर दूसरा, दोनों का ये भी अलग है, अकीदा अलग है। 99% फ़िलिस्तीन को सुन्नी कंट्री और ईरान का है 99% को शिया कंट्री। लेकिन जब मजलूम की बात अच्छे तो अहले तशय्युअ क्या है, अपना आवाज़ उठाचे, क्योंकि हमें उसके मानने वाले हैं जो करबला में सर कटाना पसंद करे, सर झुकाना पसंद नहीं करे। तो जहाँ पे भी जुल्म होता, जहाँ पे भी सितम होता, तो सबसे पहले उधर आप देखेंगे अहले तशय्युअ खड़े होंगे, चाहे वो कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में। इंशाअल्लाह हमारा साथ उन लोगों के साथ है, जुल्म के खिलाफ हमें हमेशा से आवाज़ तो उठाते मैं हमारे रहना। व्यूवर्स को एक बात क्या बोलना चाहती है, आवाम को तुम्हारी तरफ से एक पैगाम? अच्छा, आपके व्यूवर्स को एक जी भैया बोलो, क्या बोलना चाहते हो? देखिए, नौजवानों से मेरी गुजारिश है सारे अवाम की, आज ये एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए आप, हमारे ये जो खड़े हैं हम लोग, ये अंजुमन सज्जादिया मैनेजिंग कमेटी है। ये सब आप देख रहे हैं जो नौजवान हैं, तुम्हारे हम उम्र हैं हमारे। जो पहले दौर था उसमें सारे जो अंजुमन के अराकीन रहते थे, चाहे सदर हो या सेक्रेटरी या ट्रेजरर या फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर, सारे बुजुर्ग रहते थे। अब तुम्हें जो देख रही हैं, आप तुम्हारे हम उम्र ही हैं हमें, तो ये जज्बा मैं हमारे कौम के सारे नौजवान में देखना चाहता हूँ। देखो, जब इंसान नौजवान होता है तो बहुत ज़्यादा ताकत रहती है उसमें, अकल रहती है। वो बेशक हर किसी को अपना काम रहता है, अपना कोई मकसद रहता है, दुनिया में कुछ हासिल करने का रहता, लेकिन वो उस राह में जाने के वास्ते ये राह चुनना बहुत ज़रूरी है। कौन सी रास्ता? अल्लाह का रास्ता। अपनी नौजवानी का वक्त, मैं गुजारिश करता हूँ, अपने नौजवानी का वक्त अल्लाह की राह में गुजारो, अल्लाह की राह में ख़र्चा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम ना कामयाब करता है। जो भी तुम्हारा मकसद रहता है, जो भी तुम्हें दुनिया में हासिल करना चाहती, अल्लाह तुम ना उस मकाम तक पहुँचाता जब तुम्हें अपना वक्त अल्लाह के राह में खर्च करती। तो ये मेरा मकसद है नौजवान भाइयों से कि अपना वक्त यहाँ पे। जी बात बोलो, बोलना चाहता हूँ। आपका नाम भैया? मेरा नाम नाजिम अली। मैं एक सारे मुसलमान नौजवानों से, ख़ासतौर नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, जो भी हमारे ख्वाजा साहब के इश्क वाले, इश्क करने वाले हैं, उनसे एक गुजारिश है कि हमारे हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज़ एक दो लफ्ज़ फरमा को ही, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। तो मेरा बोलने का मकसद, मौला हुसैन के परचम के नीचे आ जाओ, इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब होती, आखिरत में भी कामयाब होती। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बोलना चाहते हैं कि? अब के सब्सक्राइबर्स को बस इतना ही बोलना चाहिए, देखो शिया सुन्नी करने का क्या भी ऐसा नहीं है, बल्कि हमें ये बोलना चाहते हैं शिया सुन्नी जो है ये एक जिस्म के दो हाथ के मानंद है। अगर एक हाथ को दर्द दे तो दूसरे हाथ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाए। तो अब बराए मेहरबानी कोई भी मजहब का आदमी हो, आपके लिए हमेशा दरबार ओपन रहेगा। मौला हुसैन की अताज़ ज़रूर रचे आपके ऊपर, सदका ज़रूर बढ़ता है इधर। और दिली हाजत लेकर आओ, अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी जो भी हाजत है आप इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। और हमारे भाई का चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो। शुक्रिया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जाना अली अकबर मुड़ मुड़ के मुझे देख दे, जाना अली अकबर तुम अजीज़े गिरोगे तो बदल जाएगी दुनिया, मख्तल की तरफ कौन हमें लेके चलेगा, खातिर
खबर आती ही होगी, तुम साथ लिए जाते हो बीनाई भी मेरी, मैं कैसे पढ़ूंगा खते, मैं कैसे पढ़ूंगा खते सुगरा अली अकबर, मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर, मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर, हो जाएगा मुश्किल मेरा आना मेरे बेटा, मख्तल में कहीं दूर न जाना मेरे बेटा, अब मुझसे चला भी नहीं, अब मुझसे चला भी नहीं जाता अली अकबर, मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर, मुड़ मुड़ के मुझे है। तवज्जो कीजिएगा लफ्जों के ऊपर। इरम अश्के गमे शब्बीर के गोहर में रखी है, हुसैनी हम हैं तस्बीह हज़ा घर घर में रखी है। अल्लाह 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 अकबर। मेरा मौजू भी यही है जो मैं दूसरा मिसरा कहने जा रहा हूँ, यही मेरा मौजू है और इसी के आयत के ज़ैल में ये जो है ये क़ता है जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बता दूँ, मैं तकरीबन सन 90 से 91 से लेकर आज तक मैं हमेशा जो है हतमन यही कोशिश रहती कि मैं अपने कलाम ही से जो है आगाज़ करूँ और अपने ही कलाम पढ़ता हूँ। क्या इरम अश्के गमे शब्बीर के गोहर में रखी है, हुसैनी हम हैं तस्बीह अज़ा घर घर में रखी है, हुसैनी हम हैं तस्बीह अज़ा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाना आइए, बिस्मिल्लाह आइए, माशाल्लाह तशरीफ रखे। गुफ्तगू का आगाज हो रहा है। इरम अश्के गमे शब्बीर के गोहर में रखी है। मौलाना सुनिएगा, इरम अश्के गमे शब्बीर के गोहर में रखी है, हुसैनी हम हैं तस्बीह अज़ा घर घर में रखी है, हुसैनी हम हैं तस्बीह अज़ा घर घर में रखी है, नमाजों में न रोजों में ज़की खल्लाक़े आलम ने, नमाजों में न रोजों में ज़की खल्लाक़े आलम ने जज़ा आमाल की सब उल्फते हैदर में रखी है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। और की जगह खालिक कायनात अपनी मुस्तहकम और मोतबर किताब वो कुरान करीम जिसको अल्लाह ने अबदी तौर पर मौज़ा बनाकर क़ल्बे हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर नाजिल फरमाया, मौज़ा बनकर आया है, अबदी मौज़ा है, ये अबदी मौज़ा है। तो जहाँ अहले बैत होंगे वहाँ ये कुरान होगा, जहाँ कुरान होगा वहाँ अहले बैत होंगे। मैं फिर अपनी गुफ्तगू आगाज़ कर रहा हूँ। कुरान करीम का ये सूरा सूरह शूरा, ये पारा नंबर 25 और सूरा नंबर 42 और आयत नंबर 23 गौर कीजिएगा। उसमें क्या इरशाद हुआ, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि, ये बच्चों से इल्तिमास हैं, वालिदैन से इल्तिमास हैं, इन बच्चों को बराए करम अपने आगोश में जो है छुपा कर रखें, ये शरारत करते हैं तो डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए मेरे रसूल इनसे कह दो हुक्म इलाही है, हुक्म परवरदिगार है, और हुक्म भी ऐसा है हक की जानिब से हुक्म है, हक की तरफ हुक्म है। अल्लाह अकबर। नहीं जुमला नहीं समझे आप, हक की जानिब से हुक्म आया और हक की तरफ आया। तवज्जो कीजिएगा, हक की जानिब से हुक्म है और हक की तरफ है। कोई ऐसे ऐरा गैरा इंसान की तरफ ये हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म है और उस नबी की तरफ हुक्म है जिसको अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाकर कायनात में भेजा। और जो कीजिएगा,
बड़ी इत्मीनान के साथ 40 से 45 मिनट में आपके दरमियान रहूंगा। अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाकर भेजा। कब बनाया, कैसे बनाया, ये बहस बड़ी लंबी है। बहरहाल हमारा मकसद है कि अल्लाह ने सीग़े अम्र इस्तेमाल किया, हुक्म दिया, कुल ला अस्अलुकुम, ए मेरे हबीब इनसे कह दे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे, मालूम है कैसे है, वसअल मन अरसलनाका मिन क़ब्लिका मिन रसूलिक, ए रसूल इनसे सवाल कर, किससे, जो तुझसे पहले नबी गुजर चुके, हमारे रसूल गुजर चुके। अजीब मसला है ना, आयत का मंजर है, सूरह अराफ की आयत है, सूरह ज़ुखरफ की आयत गालिबन, और बड़ा अजीब मंजर है। उनसे सवाल कर, उस गिरोह से, अंबिया के गिरोह से, रसूल के गिरोह से, जो हमने तुझसे पहले भेजे थे और वो चले गए। यानी सवाल भी किया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, तो ऐसे नबी से जो मोहम्मद के दरमियान जिंदगी में हयात में थे ही नहीं। तवज्जो कीजिएगा। बहरहाल ये वसअल, मेरा इस बहस में, आयत की बहस में नहीं जाऊंगा, मैं बताना चाहता हूं कि सीग़े अम्र है। यहां क्या है, कुल्ला, इनसे कह दे, वसअल, सवाल कर, गिरोहे अंबिया से सवाल कर, हैं, गिरोहे अंबिया से सवाल कर। किनसे, कौन सा गिरोह अंबिया, जो तुझसे पहले गुजर चुके। परवरदिगार जब अंबिया का गिरोह मोहम्मद से पहले गुजर चुका, तो फिर सवाल करने के लिए क्यों कह रहा है। अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिएगा। अब यही है, क्या है, कुल्ला, ए मेरे रसूल इनसे कह दे। मैं इसकी बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे वही मोहब्बत पर आना है। अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, अजरे रिसालत, अजरे रिसालत हर इंसान के ऊपर वाजिब और लाजिम है। अगर अजरे रिसालत अदा नहीं कर रहा है इंसान, तो न उसकी हयात उसके लायक है और न उसकी मौत अच्छी कहलाएगी। नहीं, अजरे रिसालत का अंजाम देना, इसको अदा करना बे इंतहा अशद जरूरी है। क्यों, इसलिए कि अजरे रिसालत के ऊपर दारोमदार है, मुकम्मल नमाज का भी दारोमदार अजरे रिसालत के ऊपर है, रोजों का भी दारोमदार अजरे रिसालत के ऊपर है। अगर कोई इंसान लाखों रुपया खर्च करके अल्लाह के घर की जियारत करने के लिए जा रहा है, तो उस अगर हज को बारगाह परवरदिगार में कबूल कराना है, तो पहले अजरे रिसालत अदा करनी पड़ेगी। तवज्जो कीजिएगा। यानी हर अमल का दारोमदार क्या के ऊपर है, अजरे, बोलिए जरा, अजरे रिसालत के ऊपर है। क्या है, इनसे कह दे, जो ये जागीर लिए बैठे हैं, जो ये धन दौलत देना चाहते हैं, जो ये प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, ये दिरहमों दिनार की खनकती हुई थैलियां जो तुझको दिखा रहे हैं, इनसे कह दे, मैं तुम्हें कुछ नहीं चाहता। अजरे रिसालत, इसका बदला अपनी मेहनत का, अपनी काविशों का बदला मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या, फकत ये कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ, कुछ नहीं चाहता, मेरे कराबतदारों से क्या करो, मोहब्बत करो। मोहब्बत अहले बैत के ऊपर हर अमल का दारो मदार है। मोहब्बत अहले बैत इंसान के सीने में है, तो उसकी नमाज भी कबूल है, उसका रोजा भी कबूल है, उसका हज, कहां यार बैठे आप, तवज्जो कीजिएगा, उसका हज भी कबूल है, उसकी ज़कात भी कबूल है। यानी यह लफ्जों को बदलकर यह कह दूं कि अगर मोहब्बत अहले बैत इंसान के सीने में है, तो फिर उसका जीना भी अच्छा है, उसका मरना भी अच्छा है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। मोहब्बत अहले बैत के ऊपर मुकम्मल आमाल का दारोमदार है। ये नहीं तो इंसान की हयात लाइफ नहीं कहलाएगी। गौर करें, इंसान नहीं कहलाएगा। लाजिम है कि मोहब्बत अहले बैत को अपनाया जाए, अजरे रिसालत को अदा किया जाए। अच्छा, अब एक मसला और है, अजरे रिसालत या मोहब्बत